తిరిగి బీసీఎన్ న్యూస్కి స్వాగతం. ఆక్వా వ్యర్థాల నుండి ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ ఉత్పత్తి చేసే పరిశ్రమలకు భీమవరం ప్రాంతం అనువుగా ఉంటుందని సింగపూర్ ఎన్టీయూ యూనివర్సిటీ పరిశోధకుడు డాక్టర్ వి జగదీష్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. భీమవరం సాగి రామకృష్ణంరాజు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో 2 రోజుల పాటు జరిగిన వర్క్షాప్ ముగింపు కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. కార్యక్రమానికి ప్రోగ్రాం కన్వీనర్ డాక్టర్ టి తరుణ్ కుమార్ అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కెవి మురళీకృష్ణంరాజు, ఐఈఐ జాతీయ కౌన్సిల్ సభ్యులు డాక్టర్ కె బ్రహ్మరాజు, ఐఈఐ భీమవరం లోకల్ సెంటర్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ ఎన్ గోపాలకృష్ణమూర్తి, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ హెడ్ డాక్టర్ కె సీతారామరాజు, వాసవి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎస్ సుబ్బరామ కౌశిక్ మాట్లాడుతూ జాతీయ స్థాయి వర్క్షాప్లో నిపుణులు వెలుబుచ్చిన పరిశోధనాత్మక అంశాలు ప్రతి విద్యార్థి మనలోకి తీసుకుని భావి పరిశోధనలకు ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. జాతీయ స్థాయిలో 2 రోజుల పాటు జరిగిన వర్క్షాప్ కు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు, పరిశోధకులు హాజరయ్యారు. Spoil the environment, that is the most important. Okay, whatever the technology develops, whatever we do in various areas, sustainability plays a vital role. That's why the sustainability also we have taken in the major part in this workshop. This workshop, attending this type of workshop for a 2 day, it is like a ignition. That means a beginning. You have to go by taking this as a beginning point, and you have to go to the next level. By you can prepare. Now there are resources. There are number of resources are available. The only thing is we should have a passion to learn. That too, you will be knowing the problems in a different areas by attending this type of workshops, so that you may be having an interest in some of the area, so you can go for solving such type of problems in the future. That's why you attend to all these to learn. The knowledge is power. And whatever the knowledge, not only that. Just before that I have told you, only studying a curriculum, getting a CGPA is only one part. There are many things you have to acquire in BTech degree or MTech or wherever you go. Then only we can be a best employee or best employer, that means entrepreneur in life. Okay, wish you all the best. More than 2 lakhs corporate members, including student memberships and other members, technical technician memberships, corporate members, altogether it's around 10 lakh members, one among the biggest family. In the year 2015, we have started a Bhimavaram local center here with the 400 corporate members. Now it is raised to 1000 plus members. It is the greatest achievement, and we are expecting in a few more years, definitely it will reach more than 2000 members. Whenever it reaches 2000 members, our chairman will become a council member. So for that, I request the present chairman to reach such a high position. So definitely when you represent Bhimavaram local center in the council, definitely we can bring so many activities to the Bhimavaram, and we can support the engineering. Problem statements related to HASH 2025 that might be useful to participate in Smart India Hackathon 2025. So many, I think not so many, 10 to 15 problem statements are there related to sustainable and renewable energy and heat transfer like that. That is innovation. Smart India Hackathon is a different innovation. The integration of big tech or machine learning on your application. Most of you people in the students as a future entrepreneurs, Bhimavaram is such an inspiring city for you all to be entrepreneurs and then form a good business and become a successful people. So I wish and say all the very best for all of you and hope to see you in the future in very good position. And our respected principal Dr. K.V. Murali Krishna Raj garu for the constant guidance and leadership.
వీరవాసరం మండలం ఉత్తరపాలెం గ్రామంలో అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సమైక్య ఆధ్వర్యంలో డ్వాక్రా అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో ఐద్వా జిల్లా కార్యదర్శి పొగాకు పూర్ణ మాట్లాడుతూ ఉత్తరపాలెం గ్రామంలో వీవోఏలు ఇద్దరు ఆ గ్రామంలో గ్రామసభ జరపకుండా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆపుతున్నారని, అక్కడ డ్వాక్రా మహిళలు లోన్లు తీసుకుంటుంటే 6,000 వరకు లంచం తీసుకుంటున్నారని, శ్రీనిధి కట్టవలసిన డబ్బులు ఎక్కువ వాయిదాలు కట్టించుకుని ఆ డబ్బు వాళ్ల సొంతానికి వాడుకున్నారని, ఈ ప్రాంతంలోనే కాకుండా మొత్తం వీరవాసరం మండలంలో గ్రామ సభలు జరగడం లేదని, వీవోఏల అరాచకం ఎక్కువగా ఉందని, డ్వాక్రా మహిళల సొమ్మును వారు సొంతానికి కాజేస్తున్నారని, వీరికి సపోర్టుగా నాయకులందరూ పనిచేస్తున్నారని ఆమె అన్నారు. గురువారం వెలుగు ఆఫీస్ వద్ద వినతి పత్రం అందించారు. అనంతరం పీడీని కలిసి వెంటనే వీవోఏలను మార్చి వారి స్థానంలో కొత్త వారిని అపాయింట్ చేయవలసిందిగా అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘం డిమాండ్ చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కోశాధికారి జయప్రభ, యశోద, మహమ్మద్, సరోజిని, కె నాగరంత్, రాణి, వెంకటలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో వీరవాసరం మండలం ఉత్తరపాలెం గ్రామంలో డ్వాక్రా మహిళల అవగాహన సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ సదస్సులో మాకు అనేకమైన విషయాలు వెల్లడి కావటం జరిగింది. ఇంతకు ముందే కూడా డ్వాక్రాలో అవకతవకలు జరిగి వీవోఏలు అనేకమైన అరాచకాలు చేసి ఎన్నో లక్షల డబ్బు కాజేసినట్టు మేము పేపర్లో చూసాం, టీవీల్లో చూసాం. కానీ ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా జరిగింది వాస్తవమే అని మాకు తెలియజేయటం జరిగింది. మేము నిన్న మైక్ ప్రచారం చేసి డ్వాక్రా మహిళలందరూ రమ్మంటే ఆ సదస్సుకు రావడం జరిగింది. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వీవో మాకు ఏ విధమైన సమాచారము ఇవ్వట్లేదు, ఇక్కడ శ్రీనిధి పేరుతో డబ్బులు మాకు అప్పుగా ఇచ్చి 22 వారాల్లో చెల్లింపవలసిన బకాయిల్ని 26 వారాలు 28 వారాలు ఎక్కువ డబ్బులు కట్టించుకుని మా దగ్గర డబ్బు కాజేశారని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక లోన్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఆ లోన్లో ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర ఒక్కో గ్రూప్ నుంచి 6,000 5,000 రూపాయలు కూడా లంచం తీసుకుంటున్నారని చెప్పి వాళ్ళు మాకు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా అక్కడ డ్వాక్రా నెలకొకసారి గ్రామ సభ జరగాలి. ఇప్పటికొచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయ్యిందో అక్కడ గ్రామ సభ మట్టికి జరగనివ్వట్లేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా అధికారులు వెళ్ళి సీసీ గారు వెళ్ళి గ్రామ సభ జరుపుతామని అంటే మట్టికి వాళ్ళ ఊరెళ్ళారు వీళ్ళ ఊరెళ్ళారని అక్కడ సభ మట్టికి జరగనివ్వట్లేదు. అదేవిధంగా వీరవాసరం మండలంలో ఎక్కువ గ్రామాల్లో కేవలం 30 మంది వరకు వీవోఏలు ఇలాంటి సభలను జరగనివ్వట్లేదని, మేము ఏదన్నా ఈ సమస్యల మీద కానీ వీళ్ళకి అవగాహన కల్పించడానికి అధికారులుగా మేము వెళ్తే మా మాట ఏమీ వినటం లేదు. కానీ అధికారులు కూడా మా దగ్గర అవాపోవటం అనేది జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఈ ఉత్తరపాలెంలోనే కాదు వీరవాసరం మండలంలో ఏదైతే డ్వాక్రా మహిళల దగ్గర ఈ వీవోఏలు దోచుకున్న సొమ్ము ఎంత ఉందో ఆ సొమ్ము అంతా కట్టాలి. మేము కలెక్టర్ గారికి కూడా మేము ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము పీడీ గారి దగ్గరకు కూడా వెళతాము. ఇక్కడ మేము వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే ఇక్కడ గ్రామ సభలో జరిపించాలి. ఎక్కడైతే నెలకోసారి జరగట్లేదో ఆ ప్రతి చోట గ్రామ సభలో వీవోఏలే దగ్గరుండి ఈ గ్రామ సభలు జరిపించాలి. ఎవరైతే జరపట్లేదో వీవోఏలు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గ్రామ సభలు నిర్వహించాలి. లేదంటే కనుక వెంటనే ఆ వీవోఏలు అందరినీ కూడా మార్పు చేసి కొత్త వారిని ఆ స్థానంలో ఎంపిక చేయాలని చెప్పి ఐద్వా మహిళా సంఘంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు వినతి పత్రం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇవ్వటం జరిగింది వెలుగు ఆఫీసులో. మళ్ళీ రేపు వెంటనే మేము పీడీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ వీరవాసరం మండలంలో ఏదైతే డ్వాక్రా మహిళలకు అన్యాయం జరుగుతుందో, డ్వాక్రా మహిళలు డబ్బంతా కాజేసేసారు, ఈ డబ్బంతా కట్టి వరకు కూడా ఐద్వా మహిళా సంఘంగా మేము డ్వాక్రా మహిళలందరికీ అండదండలుగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. విద్యార్థులు చదివిన సిలబస్ గుర్తుండేలా ఎస్ఎల్సీ ప్రోగ్రాంను నిర్వహిస్తున్నట్లు నారాయణ విద్యా సంస్థల ఆర్ఐ కృష్ణకిషోర్ చెప్పారు. గురువారం భీమవరం నారాయణ ఒలింపియాడ్ స్కూల్లో విద్యార్థులతో ఎస్ఎల్సీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిన్నారులు చేసిన వివిధ రూపకాలు విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో నారాయణ విద్యా సంస్థల డీజీఎం రామిరెడ్డి, ప్రిన్సిపల్ రామకృష్ణ, ఏవో సత్యనారాయణతో పాటు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. This is a lamp of 10 water bodies: plain,
hill, mountain, stream, desert, forest, ocean, island, plateau, silver, slowly, suddenly, now the moon walks the right in her silver shoe. This way entered, she beasts and sees silver fruits upon silver trees. Right beside our house, Dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it, we wanted more. Hi everyone, my name is Aryan. I am studying first class in Narayana E-Techno School, Bhimavaram branch. Today I am telling about transport to travel. There are 4 types of transport. One is road transport, one is rail transport, one is air transport, one is water transport. Road transport. Trucks, buses travel on road. Bus halt is called bus stop. Rail transport. Trains travel on tracks. There are 2 types of trains. One is coach train, another one is cargo trains. Cargo trains. Railway station is trains halt. Air trains. Aeroplanes travel on air. Aeroplane. Other one is cargo planes. Airport. Water transport. Ships, boats travel on water. Ships halt is called harbor. SLC ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి మన SEM2 అనే ప్రోగ్రామ్ మనకి కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది స్టూడెంట్ పేరెంట్ ఇంటరాక్షన్ అండి. మనకి ఈ సెమ్లో జరిగిన సిలబస్ అంతా మనం పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకోవడానికి మన పేరెంట్ ద్వారానే మేజర్గా దీని మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. మనకి ఈ పేరెంట్స్ క్వశ్చన్ చేయడం జరుగుతుంది పిల్లల్ని. ఆ క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి TLMsతో మనం చెక్ చేస్తాం. ఆ TLMs చూసి ఆ స్టూడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అది పేరెంట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు, అవి పేరెంట్ ముందు వీళ్ళు పిల్లలు పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది పేరెంట్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పటి వరకు జరిగిన సిలబస్ మన దానివల్ల పిల్లలకి ఈ TLMs ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఆ పిల్లలు ఈ SEM2 సిలబస్ని కంప్లీట్గా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు పిల్లలు చేసి ఇప్పుడు వరకు మనకి 100 మెంబర్స్ దాకా వచ్చారు. ఆ 100 మెంబర్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా SEM2 కూడా మంచి ప్రోగ్రెస్ వచ్చిందండి. ఇలాగే మనకి SEM1 జరిగింది. ఆ SEM1 కంటే SEM2 బాగా ఇంపాక్ట్ ఉంది. ఎందుకంటే పిల్లల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వడం, నెక్స్ట్ డిసిప్లైన్, ఇవన్నీ కూడా మనం నారాయణ E-Techno స్కూల్ భీమవరంలో జరుగుతున్నాయండి. ఈ SEM2 వల్ల కూడా మనకి పిల్లల్లో ఇంకా అంటే వాళ్ళకున్న సిలబస్ని కంప్లీట్గా మనకి SEM2 ద్వారా అవుట్పుట్ అంటే వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ చూపించడం జరుగుతుంది. డెఫినెట్గా ఈ సక్సెస్ అనుకోవాలి. మన పిల్లల్లో ఈ SEM2 ప్రోగ్రామ్ కూడా సక్సెస్ అయ్యాము. ఇది నారాయణ E-Techno స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ రామిరెడ్డి గారికి, PPR సార్కి, నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ రమా మేడం, నారాయణ సార్ వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ SLC ప్రోగ్రాము డెఫినెట్గా సక్సెస్ అనుకోవాలి. ఇది నారాయణ టీమ్ వర్క్. ఆల్ టీచర్స్, ఆర్ ప్రిన్సిపాల్ రామకృష్ణ గారు అందరూ కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయింది. 100% అవుట్పుట్ అనేది SEM2 జరిగిందని పేరెంట్స్ కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా అవుట్పుట్ వచ్చింది. డెఫినెట్గా ఇది నారాయణ భీమవరం సక్సెస్ అనుకోవాలి. పిల్లలతో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయించడం, ఇక్కడ టీచర్ ఉన్నారండి, కంప్లీట్గా పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. డెఫినెట్గా సక్సెస్ ఇది అందరి టీం వర్క్. ఇది సక్సెస్గా మేము భావిస్తున్నాం. ఇది నారాయణ E-Techno స్కూల్. స్లాట్స్ వేసి పేరెంట్కి స్టూడెంట్కి ఒక 20 మినిట్స్ వేసి మనం వాళ్ళు సెమిస్టర్ 2లో నేర్చుకున్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన పాఠాలన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి TLMs రూపంలో పేరెంట్ ముందు స్టూడెంట్ పర్ఫామ్ చేస్తారండి. ఆల్రెడీ మనం ఇది సెమిస్టర్ 1కి కండక్ట్ చేసాం ఇయర్లో. ఎక్కడైతే పేరెంట్స్ కొంచెం ఏదైనా కన్సర్న్స్ చెప్పున్నా కూడా మనం సెమిస్టర్ 2లో దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ఆల్రెడీ నిన్న నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి ఇక్కడ. సో అందరూ పేరెంట్స్ అయితే చాలా సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ని 4 walls మధ్య పెట్టి అది పేరెంట్ ముందు స్టూడెంట్ మాట్లాడడం, దట్టు 1 and 2 చిల్డ్రన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్. సో పేరెంట్స్ అయితే చాలా హ్యాపీగా, చాలా సాటిస్ఫైడ్గా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడడం వితౌట్ ఫెయిల్ అండి. కమ్యూనికేషన్స్ గురించి చెప్పుకోకర్లేదండి నారాయణలో. అది ఎప్పుడు మనం మెయిన్ ప్రయారిటీగా తీసుకుంటూ ఉంటాము. సో
ఈరోజు ఇది ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్గా జరగడానికి కారణం నారాయణ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన రమ మేడంకి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఏజిఎం సార్కి అండ్ ఈచామ్స్ R&D హెడ్ వాణి మేడంకి అండ్ హోస్ట్ బ్రాంచ్ ప్రిన్సిపల్ రామకృష్ణ గారికి అండ్ RI సార్ కిషోర్ గారికి ధన్యవాదాలండి. అండ్ దీంతో పాటు టీచర్స్ అండి, క్లాస్ 1 and 2 టీచర్స్ వాళ్ళు చేసిన హార్డ్ వర్క్ అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన క్లాస్ రూమ్లో ఇచ్చిన ట్రైనింగ్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్, ప్రాజెక్ట్స్ మేకింగ్ ఈ రోజు ఇంత సక్సెస్ కావడానికి కారణం అండి. అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ పర్ఫార్మెన్స్, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ నారాయణ. ఆధునిక భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధన ప్రతిభను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇనుమడింపజేసిన వ్యక్తుల్లో సర్ సివి రామన్ అగ్రగణ్యుడని ఆర్టీసీ డిపిటిఓ పి గిరిధర్ కుమార్ అన్నారు. శ్రీ విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో భీమవరం పిఎస్ఎం బాలికోన్నత మున్సిపల్ హైస్కూల్లో నేషనల్ సైన్స్ దినోత్సవ వేడుకలను, సైన్స్ ప్రదర్శనను ఆయన ప్రారంభించి మాట్లాడారు. విద్యార్థులకు విద్యార్థి దశ నుంచే సైన్స్ పై అవగాహన ఉండాలని, ప్రతి ఒక్కరూ పరిశోధనల వైపు దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. మావుళ్లమ్మ దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు అరసవల్లి సుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడుతూ సైన్స్ ద్వారానే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందన్నారు. కార్యక్రమ నిర్వాహకులు చెరుకువాడ రంగసాయి మాట్లాడుతూ సైన్స్ అన్ని రంగాల అభివృద్ధికి ఎంతగానో దోహదపడుతుందని, సివి రామన్ ఎఫెక్ట్ ఫలితంగా ప్రతి సంవత్సరం పుట్టినరోజును సైన్స్ డేగా జరుపుకుంటున్నామన్నారు. అనంతరం 42 మంది విద్యార్థులు వివిధ సైన్స్ ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించారు. ప్రదర్శనను తిలకించి వారిని అభినందించారు. విజేతలుగా వైవాధన, రేణుక, సుబ్బలక్ష్మిలు నిలిచారని, 27న ముగింపు రోజున బహుమతులు అందజేస్తామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జీవీఎస్ లక్ష్మి, జి సునీతారాణి, పి రాజబాబు, హెచ్ఎం ప్రసాద్, వై వెంకటలక్ష్మి, ఎస్ స్వరాజ్యలక్ష్మి, పి కృష్ణదీప్తి, శేషకుమారి విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. దేశాల్లో శాస్త్ర పరిజ్ఞానంతో అనేక మంది శాస్త్రజ్ఞులు తయారయ్యి మనకి భారతదేశంలో కానీ దేశాల్లో కానీ ఒక పరిశోధన చేయడం వల్ల మన శాస్త్ర పరిజ్ఞానం పైకి వచ్చి ఇవాళ అనేక మంది శాస్త్రజ్ఞులు మన ప్రపంచ చరిత్రలో ఉన్నారు. దానిలో భాగంగా మరి సర్ సివి రామన్ కాంతి లైట్ మీద ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధన ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తుండిపోయింది. సివి రామన్ గారు ఆయన చేసిన మేధావి. ఆయన మెడ్రాస్లో తమిళనాడులో జన్మించి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకుండా అన్ని రాష్ట్రాలు భారతీయ సైంటిస్ట్గా ఒక పెద్ద పేరు పొందిన మహానుభావుడు. ఆయన జయంతిని పురస్కరించుకుని జాతీయ సైన్స్ డేగా నిర్వహిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగా ఇవాళ పిఎస్ఎం గర్ల్స్ హై స్కూల్లో ప్రారంభ సభ కార్యక్రమం ప్రారంభించాం. పెద్దలంతా కూడా దీనికి పిల్లలు స్టూడెంట్స్ చక్కగా వెరైటీగా 2 గంటల్లో సైన్స్ టీచర్ గారు అంతా కోఆపరేషన్ తోటి కొత్త అరేంజ్మెంట్ బాగా చేశారు. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో పాల్గొని చేసినందుకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ 28వ తారీఖున మేము వాళ్ళ బహుమతులు అవి ఇక్కడికే అందజేస్తాం. రేపు సివి రామన్ స్కూల్లో కూడా సైన్స్ ఫేర్ ఉంది. సివి రామన్ అనే ఆయన సరిగ్గా 1928 ఇదే రోజున సివి రామన్ గారు తన అద్భుతమైన రామన్ ఎఫెక్ట్ను కలకత్తాలో ISCS ల్యాబొరేటరీలో ఆవిష్కరించారు. ఈ రోజున విజ్ఞాన శాస్త్ర చరిత్రలో ఒక భారతీయుడు సాధించిన ఈ ఘనత మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. 1921లో ఆయన సముద్ర ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు సముద్రపు నీరు నీలి రంగులో ఉండటానికి కారణం ఏమిటి అనేది సందేహం ఆయనకు వచ్చింది. ఆకాశ ప్రతిబింబం అని భావించారు. కానీ ఆయన కనిపెట్టింది ఏంటంటే నీటి అణువులే కాంతిని వెదజల్లటం వల్ల ఈ సముద్రపు నీరు ఇలా ఉంటుంది అనేది ఆయనకి వచ్చిన ఆలోచన. ఆ ఆలోచన ఆయన పరిశోధన వైపు మరింత ముందుకు వెళ్ళటానికి దోహదపడింది. ఈ ప్రయోగం చేయటానికి, ఆవిష్కరించడానికి ఆయన కేవలం ఆ రోజుల్లో 200 రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు అయింది ఆయనకి. అంటే ఆయన వాడిన పరికరాలు సామాన్యమైనవి కావచ్చు, కానీ ఆయన ఆలోచనలు అసాధారణమైనవి. అటువంటి సివి రామన్ని విజ్ఞాన దినోత్సవం సందర్భంగా మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవటం. 1930లో భౌతిక శాస్త్రంలో మొదట ఆసియాలో నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతగా ఆయన చరిత్ర సృష్టించారు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న మెడికల్ స్కాన్లు కానివ్వండి, విమానాశ్రయాల్లో భద్రతా తనిఖీలకు వాడుతున్న వస్తువులు కానివ్వండి, అంగారక గ్రహంపై ఖనిజాలను గుర్తించే రోవర్స్ని కానివ్వండి, ఆయన ఎఫెక్టే, ఆయన సిద్ధాంతమే వర్క్ చేస్తుంది. అంతటి గొప్ప మహనీయుడు ఆయన.
దేశ కీర్తి కిరీటంలో కలికి తురాయిగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి సివి రామన్ గారు. ఆయన చేసినటువంటి ఎన్నో ఎఫెక్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి దాని ద్వారా దక్షిణ ఆసియాలోనే ప్రథమ నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత కూడా సివి రామన్ గారు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా భారతదేశంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి శాస్త్ర పరిజ్ఞానంలో మనం ముందున్నాం. దానికి ఉదాహరణగా గత వారం రోజుల క్రితం ఢిల్లీలో 33 దేశాల ఆతిథ్యాన్నిచ్చి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐటి సమిట్ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అంటే ప్రపంచంలోని అగ్రగామిగా మనం రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఉంటున్నాము అని అనడానికి ఉదాహరణగా ఈనాటి యొక్క శాస్త్ర పరిజ్ఞానంలో ముందున్నాం. అలాగే ఇస్రోకు సంబంధించి కానీ ఎందులో అయినా సరే మనం నాసా, అమెరికాకి సంబంధించినటువంటి నాసా కేంద్రానికంటే ముందుగా మనమే ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థులు ఈ యొక్క సైన్స్ లో అమోఘమైనటువంటి కీర్తి కిరీటానికి ముందుగా మీరు నాంది పలకాలి. ఉపాధ్యాయులు చెప్పేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని మీరు ఆకలింపు చేసుకుని ముందు తరానికి మీ యొక్క సేవలు అందించాలి. 3 రోజులు ఆయన వేరు స్కూల్లో చేస్తున్నారు. మొదటగా మా స్కూల్లో చేయటం మాకు గర్వకారణం. మరి మా సైన్స్ టీచర్లు అందరూ కూడా కృషి చేసి పిల్లల్ని ప్రోత్సహించి రకరకాల సైన్స్ ప్రాజెక్టులు ఇక్కడ పెట్టారు. మరి సర్ సివి రామన్ గారు రామన్ ఎఫెక్ట్ 1930లో ఆయన కనిపెట్టి ప్రదర్శించారు. ఆయనకి మొదటిసారిగా ఏషియా ఖండంలోనే నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకొని అనేకమైన భారతీయులు రకరకాల ప్రాజెక్టుల్లో సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈరోజు ఇస్రో ఎంతో పురోగతి సాధించింది. మరి మా స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ సైన్స్ని బాగా అర్థం చేసుకొని రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ చేసి ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తా మంచి పురోభివృద్ధి సాధిస్తారని భీమవరం హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ చినరంగనిపాలెం పుంతలో ఒక గిరి ఆంబోతు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా తిరుగుతూ ఉండేది. అక్కడ ఉన్న కాలనీ వాసులకు అది చాలా మచ్చికగా జీవించేది. కొంతమంది దుర్మార్గులు ఆంబోతు తినే ఆహారంలో ఎలుకల మందు లేక గుళికలు పెట్టి ఆ ఆంబోతు మృతికి కారణమయ్యారు. 7 రోజులుగా అక్కడ ఉన్న వాస్తవ్యులు గో సంరక్షణ అధ్యక్షుడు శంకరదాసు వారి మిత్రులు డాక్టర్ తేజ సహకారంతో వైద్యం అందించారు. అయితే చివరకు ఆంబోతు చనిపోయింది. దీంతో ఆంబోతును క్రెయిన్ పై ఊరేగించి అంత్యక్రియలు జరిపారు. ఈ గుళికలు పెట్టిన దుర్మార్గులను గుర్తించి వారికి శిక్ష పడేలాగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా శంకరదాసు అధికారులను కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ చినరంగంపాలెం ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం ప్రాంతంలో 3 టౌన్లో హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ చిన్నరంగనంపాలెం పొంతులో ఒక ఆంబోతు తిరుగుతూ ఉంటది. అది మన భీమవరంలోనే అతిపెద్ద గిరి ఆంబోతు. దానికి ఆహారంలో విష పదార్థాలు పెట్టడం వల్ల చనిపోవడం అయితే జరిగింది. అది నిజంగా దురదృష్టవశాత్తు చాలా నరకమైతే చూసింది. బతుకున్నంత కాలం అది ఒక రకమైన ఇబ్బంది అయితే పడింది. దానికి సంబంధించి అక్కడ ఉన్న వాస్తవులు ప్రతి ఒక్కరూ దానికి సేవలు చాలా విపరీతంగా చేశారు. నిజంగా వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. కానీ అది ఎంత
వైద్యం చేసినా తట్టుకోలేకపోయింది. లోపల గుళికలు కానీ ఎలకల మందు కానీ కలిపి పెట్టడం వల్ల అది చనిపోవడం అయితే జరిగింది. దయించి ఇటువంటి చర్యలు, ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన పనులు చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ ప్రభుత్వం వారు గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే ఈ ఆంబోతికి అయితే ఈరోజు అంత్యక్రియలు అయితే మొత్తం అందరం కలిసి నిర్వహించాము. నిజంగా మా అందరికీ చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే రోడ్ల మీద తిరుగుతున్న మూగజీవాల గురించి ఇంతమంది రావడం అన్నది చాలా మంచి పని అండి. దయించి మున్సిపాలిటీ వారు కూడా పట్టించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఇవి రోడ్ల మీద తిరగడం కూడా ప్రమాదకరమే. వీటికి సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని కేటాయిస్తేనే కానీ ఇవి సంరక్షించబడవు. దయించి రోడ్ల మీద తిరిగే ఆంబోతులు కానీ ఆవులు కానీ సురక్షితమైన ప్రదేశంలో తీసుకెళ్లమని చెప్పి మన భీమవరం మున్సిపాలిటీ వారిని కోరుకుంటున్నాం. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకోడేరు మండలం గొరగనమూడి గ్రామంలో గ్రామ ప్రజలంతా ఐక్యతగా కలిసి నూతన శివాలయాన్ని నిర్మించారు. శ్రీ బ్రహ్మరాంబిక మల్లికార్జున స్వామివారిని, బ్రహ్మరాంబిక అమ్మవారిని, వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి, కాలభైరవుడు, నవగ్రహాల విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు. వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల పాటు ప్రత్యేక హోమాలు నిర్వహించారు. విగ్రహ ప్రతిష్ఠానంతరం ధ్వజస్తంభాన్ని కూడా ప్రతిష్ఠించారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామంలో 3 రోజుల పాటు హరహర మహాదేవ, శంభు శంకర అంటూ భక్తులు శివనామాన్ని మారుమోగించారు. అనంతరం భారీ అఖండాన సమారాధనను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ప్రముఖులు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. కేంద్ర ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మణిపూర్లో జరిగే పూర్వోత్తర్ సంపర్క్ సేతు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కేంద్ర సహాయ మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ. జనసేన పార్టీలో కార్యకర్తల భవిష్యత్తుకు కొండంత అండ. జనసేన పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో నర్సాపురం పార్లమెంటు సభ్యత్వ నమోదు పరిశీలకులు చెల్లపల్లి శ్రీనివాస్, మాజీ మంత్రి కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు. మంగళగిరి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో భీమవరం నియోజకవర్గ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జీల సమావేశం. కాళ్లలో శ్రీ గంగా పార్వతీ సమేత సోమేశ్వర స్వామివారి వార్షిక కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొన్న ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థల చైర్మన్ జుత్తుగ నాగరాజు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తల కోసం BCN డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి. అప్డేట్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.